हेलो विद्यार्थी मित्रों, सारस्वत स्कूल राता वापीમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 10ના ગણિત વિષયના પ્રકરણ નંબર 7 યામ ભૂમિતિનો 8મો ભાગ જોવા જઈ રહ્યા છે। પાછલા વિડીયોમાં તમે સ્વાધ્યાય 7.2ના બાકીના 5 પ્રશ્નોનો ઉકેલ જોયો હતો। તો આજે આગળ વધીએ, તમારો છેલ્લો મુદ્દો જે આ પ્રકરણનો છે તેની ચર્ચા કરીએ। તો શરૂ કરીએ છીએ વિડીયોને। હવે मारो सौ प्रथम मुद्दो जे आवशे ते छे त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ। हवे त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ तो आपणे 9मा धोरणमां पण ऑलरेडी जोई ज गया छे। आपणे खबर छे के त्रिकोणना कया कया सूत्र मळी शके छे मने। तो सौथी बेઝિક अने सौथी मुख्य सूत्र के जे दर वखते त्रिकोणमां काम लागे ते कयुं छे? तो अगाउना धोरणमां तमे त्रिकोणनो पायो अने तेना परना वेध आपेल होय त्यारे तेनुं क्षेत्रफळ माटेना नीचेनुं सूत्र वापर्युं छे। सूत्र कयुं छे? तो आपणे खबर छे के त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ बराबर पाय, ए हाफ गुणाकारमां पायो गुणाकारमां वेध। आ सूत्र आपणे वापरेलुं छे कोईपण त्रिकोण माटे के पायो अने तेनो वेध आपेलो होय। एटले मैं तमने कीधेलुं तेम के आपणे कोईपण एक सादो त्रिकोण आपेलो होय तो आ जो वेध होय तो आ बनी जाय तेनो पायो अने आ बनी जाय वेध। ते रीते काटकोण त्रिकोण होय तो कोईने पण एकने पायो अथवा कोईने पण एकने वेध तमे लई शकता हता। तो आ किस्सा आपणे जोई गया छे जूना किस्सामां। हवे तो तेना पछी ते बधा किस्सा आपणे याद राखवाना के त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ शुं आवे? हाफ गुणाकारमां पायो गुणाकारमां वेध। ते किस्सो पण आपणे जोयो ज छे। चलो बीजुं आपणे अहींया शुं जोयुं छे? चतुष्कोण माटेनो किस्सो पण आपणे जोयो छे, याद राखेલું કે તમે આ પણ જાણો છો કયા પ્રકારનું ચતુષ્કોણ કે સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ હાફ ગુણાકારમાં समांतर बाजुओनो सरवाळो तथा तेमनी वच्चेनुं अंतर छे। हवे समबाजु चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळनुं सूत्र तो आपणे जोयुं, हाफ गुणाकारमां विकर्णोनो गुणाकार। आ छे समलंब चतुष्कोण। समलंब चतुष्कोण एटले कया प्रकारनो? आ प्रकारनो समलंब चतुष्कोण आवे। अहींयाथी अहींया जे मळे ते तेनी ऊंचाई हशे। आ धारो के बाजु ए छे अने बाजु बी होय तो अहींया तमे लखी शको छो के ए समांतर छे बी ने। तो समांतर बाजुओनो सरवाळो अने आ जे तमने वच्चेनुं अंतर आवे तेने तमे h लखी शको। तो आ सूत्र तमने कंईक हाफ गुणाकारमां a वत्ता b अने एना गुणाकारमां h स्वरूपे तमे एने लखी शको छो। तो आ सूत्रनो पण तमे उपयोग कर्यो छे। चलो आपणे अहींया शुं करवानुं छे के आपणे तो वापरवानुं छे त्रिकोणनुं क्षेत्रफळनुं एक नवुं सूत्र जे तमे जोया के पाछुं तमने जो त्रिकोणना त्रणेय शिरोबिंदुओना याम आपेला होय एटले के x1 y1 x2 y2 અને x3 y3 અને જો મારે તેનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો હું કેવી રીતે શોધું? તો અહીંયા એક સૂત્ર આવશે। એક ક્ષેત્રફળ તમે 9મા ધોરણમાં શીખી ગયા ક્ષેત્રફળનું। હવે આ 10મા ધોરણનું સૂત્ર છે। તો ધારો કે જેના શિરોબિંદુઓ a x1 y1 b x2 y2 તથા c x3 y3 હોય તેવો ત્રિકોણ કોઈ abc આપેલું હોય તો તેના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર થઈ જશે હાફ ગુણાકારમાં x1 ના કૌંસમાં y2 માઇનસ y3 वत्ता x2 ना कौंसमां y3 माइनस y1 तथा x3 ना छेदमां y1 माइनस y2। आ सूत्र खूब ज अगत्यनुं छे, तमारे याद राखवानुं छे कि तमे एनो उपयोग कई रीते करो छो। तेना वगर आ प्रश्न थशे नहीं। एटले पाछो एकवार सूत्र जोई लो कि जेना याम x1 y1 x2 y2 अने x3 आपेला होय तेवा शिरोबिंदुवाळा त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ एटले x1 हाफ आगळ तो कौंसमां x1 ना कौंसमां y2 माइनस y3 पछी x2 ना कौंसमां y3 माइनस y1 तथा x3 ना कौंसमां y1 माइनस y2 नो गुणाकार करो। तेनो 1/2 वडे गुणाकार ते तमने शुं आपशे? जरूरी त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ आपशे। तो आ तमारे आ क्षेत्रफळनुं सूत्र छे जे तमारे हवे याद राखवानुं छे के जेनो उपयोग करीने आपणे तेनो उपयोग मेळवीशुं। चलो हवे क्षेत्रफळना त्रिकोणना क्षेत्रफळनो एक किस्सो बीजो पण छे जे तमने काम लागशे। ए किस्सो कयो छे ते जुओ के धारो के मैं एक त्रिकोण 3 शिरोबिंदु आपी दीधेला होय अने मारे तेनुं क्षेत्रफळ शोधવાનો किस्सो आपेलो होय तो आमां शुं थई जशे के जो त्रिकोणनुं क्षेत्रफळनुं मूल्य तमने 0 ચોરસ એકમ मळी जाय तो तमारे याद राखवानुं के तेना शिरोबिंदुओ समरेख होय छे। एटले के त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ माटे शुं थई जशे अहींया किस्सो के मने एम तो त्रिकोण आवो बने परंतु जो आ बिंदु ए आज रेखा पर आवेलो हशे तो मारा पासे आवुं थई जशे। बिंदु ए पण आ रेखा पर छे, बिंदु बी पण अहींया छे अने बी सी पण अहींया छे तो ए बी ए सी शुं थई गयुं? समरेख रेखाओ थई गई।
તો તમારે યાદ રાખો. તો આનું અહીંયા ત્રિકોણ નહીં બનવાનો, એટલે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું મૂલ્ય શું આવી જાય? 0. તો તમારે બે કિસ્સા યાદ રાખવાના કે જો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ તો તેના શિરોબિંદુઓ સમરેખ હોય, જો કોઈ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ સમરેખ હોય તો તેનું ક્ષેત્રફળ શું થઈ જાય છે? 0 ચોરસ એકમ, એટલે કે 0 એકમ તમારો આન્સર આવે છે. તો આ એક સૂત્ર છે જે તમારે ખૂબ જ અગત્યનું છે અને યાદ રાખવાનું છે કે તમે તેનો જવાબ કઈ રીતે મેળવો છો. ખ્યાલ આવી જશે કેવી રીતે કરવાનું છે આમાં. ચાલો તો હવે આગળ વધીએ આપણે નવા કિસ્સા સાથે. તો હવે બસ આ એક જ સૂત્ર છે જે તમારે યાદ રાખવાનું છે. તે કિસ્સાનું સૂત્ર તમને મેં કીધેલું છે કયું યાદ રાખવાનું છે તમારે. આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને પ્રશ્નોનો ઉકેલ મેળવવાનો છે બધા માટે. અને સમરેખતાવાળો કિસ્સો કીધો તે આ જ બે કિસ્સા પરથી તમારે બધા જવાબ મેળવવાના છે. ચાલો તો શરૂઆત કરીએ. હવે સૌ પ્રથમ ઉદાહરણ આવશે, ઉદાહરણ નંબર 11, કે જેના શિરોબિંદુઓ અનુક્રમે 1,-1, -4,6 તથા -3,-5 હોય તેવા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો. એટલે આપણે 3 નિયમ આપી દીધેલા છે પાછા. તો ધારી લો ડાયરેક્ટલી ઉકેલમાં. ધારો કે a બરાબર 1,-1, b બરાબર -4,6 તથા c બરાબર -3,-4 ત્રિકોણના શિરોબિંદુ વડે રચાતા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તો ચલો આપણે x1 y1 લખી દઈએ. તો a ના યામ થઈ જશે x1 y1, b ના યામ થઈ જશે x2 y2 અને c ના યામ થઈ જશે x3 y3. તો માટે x1 બરાબર 1, y1 બરાબર -1, તે જ રીતે x2 બરાબર -4, y2 બરાબર 6, તે જ રીતે x3 બરાબર -3 અને y3 બરાબર -5 છે. ચલો સૂત્ર લખી દઈએ પાછું. તો માટે ત્રિકોણ ABC નું સૂત્ર શું આવી જશે? ક્ષેત્રફળ બરાબર હાફ ગુણાકારમાં x1 કૌંસમાં y2 - y3 વત્તા x2 y3 - y1 વત્તા x3 y1 - y2. ચલો બધા મૂલ્ય આપણને ખબર જ છે. અહીંયા જો આ મૂકેલા છે બધા મૂલ્ય અહીંયા નાખી દો. અહીંયા તો તમને મળશે હાફ ગુણાકારમાં 1 કૌંસમાં -1 વત્તા 6 ઓછા વત્તા 5, તે જ રીતે -4 કૌંસમાં -5 વત્તા 1 વત્તા -3 કૌંસમાં -1 -6. ચલો 6 ને 5 કેટલું થઈ જશે? 11 થઈ જશે. આપણને ખબર છે -5 અને -4 એટલે આ -4 અને આ પાછું -4 એટલે +16 આન્સર આવશે. તે જ રીતે આ -3 અને આ થઈ જશે -7 એટલે કેટલો જવાબ આવશે બંનેમાં? +21. એટલે મારો જવાબ આવશે હાફ ગુણાકારમાં 11 વત્તા 16 વત્તા 21. ચલો સરવાળો કરો. તો 6 ને 1 7 ને 1 8 અને 2 ને 2 4 48 ભાગ્યા 2 એટલે તમારો જવાબ આવી જશે બરાબર 24 ચોરસ એકમ. તમારે લખવું એકમ ની આપેલું હોય તો તમારે લખી દેવાનું ડાયરેક્ટલી 24 ચોરસ એકમ તમારું ત્રિકોણનું શું થઈ જશે? ક્ષેત્રફળ જોવા મળશે. તો આ રીતે તમે તેનો ઉકેલ ખૂબ જ સરળતાથી મેળવી શકો છો. તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમે કઈ ગણતરીનો ઉપયોગ કરીને જવાબ મેળવેલો છે તેની તમારે ખાલી ચર્ચા યાદ રાખવાની રહેશે. ત્યારબાદ તમારો આન્સર તો ડાયરેક્ટ આવવાનો જ રહેશે. ખ્યાલ આવી જશે કેવી રીતે કરશો. ચાલો નેક્સ્ટ ઉદાહરણ પર જઈએ. હવે અહીંયા લખી દઉં કે આથી ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 24 ચોરસ એકમ થાય છે. વિધાનમાં છેલ્લે જવાબમાં લખો તો પણ વાંધો નથી. ચાલો નેક્સ્ટ. હવે આવશે ઉદાહરણ નંબર 12, કે બિંદુઓ A 5,2, B 4,7 અને C 7,-4 વડે રચાતા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો. ચલો આ ક્રિયા પણ આપણે ખબર જ છે કેવી રીતે કરવાનું છે. તો માટે ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું આવશે? અગેન હાફ કૌંસમાં x1 y2 - y3, x2 y3 - y1 તથા x3 y1 - y2. ચલો આ આપણને ખબર છે. પહેલું મૂલ્ય શું છે મારા પાસે? x1 છે. આ શું છે? y1 છે. હવે દર વખતે x1 y1 બતાવવાનું નહીં, તમારે રફલી પેન્સિલથી લખી દેવાનું દરેક પેપરમાં પણ, એટલે તમને ખબર પડી જાય કે તમે કયા યામને કયા લેવાના છે. ખ્યાલ આવી ગયો ને. તો આ x3 અને આ શું થઈ ગયું? y3. ચલો મૂલ્ય મૂકી દો સમીકરણમાં. તો મને મળશે હાફ ગુણાકારમાં 5 કૌંસમાં 7 + 4 વત્તા 4 કૌંસમાં -4 - 2 વત્તા 7 કૌંસમાં 2 - 7. ચલો સાદુરૂપ આપો. 7 વત્તા 4 11 ગુણાકારમાં 5 એટલે 55. આ -6 ગુણાકારમાં 4 એટલે -24 અને આ -5 ગુણાકારમાં 7 એટલે -35. એટલે મારો જવાબ આવશે હાફ ગુણાકારમાં 55 -24 -35. ચલો સાદુરૂપ આપો. 55 - 35 કરો એટલે 20 થઈ જશે. 20 - 24 કરશો એટલે -4 થઈ જશે.
એટલે મારો જવાબ આવશે -4/2 એટલે કે -2. પરંતુ આપણે તો શું શોધીએ છીએ? ક્ષેત્રફળ. તો ક્ષેત્રફળ તો કોઈ દિવસે ઋણ આવે જ નહીં. એટલે તમારે અહીંયા શું કરવાનું કે ક્ષેત્રફળ એ માપ હોવાથી તે ઋણ શક્ય ન હોવાથી તમારે ધારી લેવાનું કે શું આવશે? +2. સંખ્યાત્મક રીતે કિંમત શું છે? +2 લઈ લેવાની, માઇનસ ચિહ્ન હોય તો પણ. તો માટે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલા એકમ થઈ જશે? 2 ચોરસ એકમ જોવા મળશે. માઇનસ આવે તો પણ મારે જવાબ શું લખવાનો છે? પ્લસ. ભલે અહીંયા જવાબ માઇનસ આવે તો તમારે યાદ રાખવાનું કે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળમાં આનો આન્સર હંમેશા શું લખવો પડશે? તમારે પ્લસ લખવો પડશે. તેની તમારે ખાસ તકેદારી રાખવાની રહેશે. ખ્યાલ આવી જશે? ચાલો આગળ વધીએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન તરફ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન મને આપવામાં આવેલો છે કે ઉદાહરણ 13માં બિંદુઓ P -1,5, 3, Q 6, -2 તથા R -3,4 થી રચાતા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. એટલે પાછું તમને ખબર પડી ગયું તેમ કીધું તેમ આ x1 આ y1 તે જ રીતે આ x2 આ y2 અહીંયા આવી જશે આ x3 અને આ આવી જશે y3. ચાલો સાદુરૂપ આપો. તો માટે મને ઉકેલમાં જોવા મળશે કે આપેલ બિંદુઓથી રચાતા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. સૂત્ર શું આવશે? એટલે ત્રિકોણ PQRનું ક્ષેત્રફળ બી લખી શકો. હાફ કૌંસમાં -1.5 કૌંસમાં -2 -4 વત્તા 6 કૌંસમાં 4 -3 વત્તા -3 કૌંસમાં 3 વત્તા 2. મેં ડાયરેક્ટ મૂલ્ય લખેલું છે, તમને સૂત્રમાં પછી લખી બતાવું છું. પણ જો તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો તો તમે આ સ્ટેપ પણ ડાયરેક્ટ લખી શકો છો. એક્ઝામમાં સૂત્ર લખવાની કોઈ જરૂર નથી હોતી. તમે યાદ રાખવાનું કે પહેલાં x1 આવે એટલે -1.5, પછી y2 -y3 એટલે કે -2 -4, પછી વત્તા 6 એટલે x2, પછી y3 -y1 અને તે રીતે x3 અને y1 -y2 કરી શકો છો. ચાલો આનો જવાબ શું આવશે? મને ખબર છે -6. આનો જવાબ આવશે 1. આનો જવાબ આવશે 5. એટલે મને જવાબ શું જોવા મળશે તે જુઓ. પેલું સૂત્ર જે મેં કીધું તેમ સૂત્ર યાદ રાખવાનું. જો તમને યાદ રહેતું હોય તો બહુ સરળ, નહીં યાદ રહેતું હોય તો પાછું લખ્યા કરવાનું વારંવાર, કે જેથી કરીને તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ચલો જવાબ જોવાનો હવે. તો મને જોવા મળશે 15/10 કૌંસમાં 6 એટલે 9 જેવું થશે, +9. તો મને 1/2 કૌંસમાં +9 વત્તા -6 અને -15. કેવી રીતે થઈ ગયું? જો -1.5 ગુણાકારમાં -6 છે તો 15 છંગ 90 થાય એટલે કે 90/10 લખી શકો તમે. એટલે કે તમારો આન્સર શું આવી જશે? 9. જ્યારે આ બંનેનો ગુણાકાર કરશો ત્યારે. ખ્યાલ આવી ગયો કે થઈ જશે? ચલો 9 + 6 કેટલું થઈ ગયું? 9 + 6 15 થઈ ગયું. તો 15 - 15 શું આવી જાય? 0. એટલે કે આખાનું મૂલ્ય પણ શું થઈ જશે? 0 થઈ ગયું. તો આપણને શું મળ્યું કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શું થઈ ગયું? 0. તો મેં તમને કીધેલું છે આગળ કે જો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 0 હોય તો તેના શિરોબિંદુઓ શું હશે? સમરેખ હોય છે. માટે અહીંયા લખી શકો કે PQR કયા બિંદુઓ છે? સમરેખ બિંદુઓ છે, જે તમે અહીંયા વિધાન સ્વરૂપે લખી શકો છો. તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમે તેનો આન્સર કઈ રીતે મેળવશો. ખ્યાલ આવી જશે કેવી રીતે કરવાનું છે. તો આ રીતે તમે આનો ઉકેલ મેળવીને જવાબ મેળવી શકો છો. ચાલો આગળ વધીએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન તરફ. હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન આપવામાં આવેલો છે મને ઉદાહરણ નંબર 14 કે બિંદુઓ A 2, 3, B 4, K તથા C 6, -3 K સમરેખ હોય તો K નું મૂલ્ય શોધો. હવે મને કીધું છે અહીંયા કે બિંદુઓ A, B અને C સમરેખ છે તો K ની કિંમત શોધો. તો મને ખબર છે કે જો ત્રિકોણના બિંદુઓ સમરેખ માટે તેનું ક્ષેત્રફળ શું છે? 0. એક બીજું સૂત્ર પણ આપણે આગળ જોયું કે સમરેખ હોય તો આપણે શું બતાવેલું કે AB + BC = AC. પણ એ પ્રક્રિયા બહુ લાંબી થઈ જશે બિકોઝ ઓફ કે વર્ગમૂળમાં આખું આવશે, આ વર્ગમૂળમાં મૂલ્ય આપે, આ વર્ગમૂળ, પછી કરણી લઈને બહુ મોટું સાદુરૂપ આપવું પડે. તો આપણા પાસે જે બીજું સૂત્ર છે જેનાથી મને આ ખૂબ જ સરળતાથી ઉકેલ મેળવાઈ જઈ શકે છે. તો મારે શું કરવાનું છે? પહેલાં તો ધારી લેવાનું અહીંયા કે ઉકેલમાં આપેલ બિંદુઓથી રચાતા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શું થઈ જશે? 0 જ થાય છે, બિકોઝ એ શું છે? સમરેખ છે એટલા માટે હાફ કૌંસમાં x1 કૌંસમાં y1 -y2 y2 -y3 વત્તા x2 y3 -y1 તથા x3 y1 -y2 બરાબર શું છે? 0. ચલો મૂલ્ય મૂકી દો બધું તો તમને મળશે 1/2 કૌંસમાં 2 કૌંસમાં K + 3 વત્તા 4 કૌંસમાં -3 અને
વત્તા 6 કૌંસમાં 3 માઇનસ કે બરાબર 0. ચલો સાદુરૂપ આપો. તમે જો આ બેને અહીંયા લઈ જાય તો પણ કંઈ નહીં અને નોર્મલી રાખો તો પણ કંઈ નહીં. તો મને જવાબમાં જોવા મળશે પહેલાં 1/2 કૌંસમાં -4k બરાબર 0. હવે -4k કેવી રીતે આવ્યું તે સમજાવું છું તમને. કંઈ આને આખાનું સાદુરૂપ આપવાનું તમારે. તો પહેલાં થઈ જશે 2k વત્તા 6, ત્યારબાદ -3 -6 એટલે -24 થઈ જશે. આ 6 તાલી 18 અને આ થઈ જશે -6k. ચલો 18 વત્તા 6 એટલે વત્તા 24 ઓછા 24 કેન્સલ. 2k -6k એટલે શું થઈ જશે? -4k. ચલો હજુ બી તમે આ કેન્સલ કરવા માંગો તો આ 2 કેન્સલ થઈ જશે હજુ. સો તમને જોવા મળશે માટે k બરાબર 0. -2 ને તે બસ સાઈડ લઈ જાઓ તો બધું 0 થઈ જશે. તો k નું મૂલ્ય શું જોવા મળશે? અહીંયા 0. હવે તમને આ મળી જાય પછી તમારે પાછું અહીંયા મૂકીને ચકાસણી કરવાની કે ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ જવાબ મળે કે નહીં મળે. તો જો સાદુરૂપ આપીએ કે આપણે હવે ચકાસણી કરીએ. એમ તો ચકાસણીની જરૂર નહીં હોય, પણ આપણે ચકાસી લઈએ ને તો આપણું એક ડાઉટ ક્લિયર થાય કે હા આ બંને જવાબ આવશે. તો સાદુરૂપ આપો. જુઓ તમને મળશે એબીસીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 કૌંસમાં k 0 વત્તા 3 વત્તા 4 કૌંસમાં -3 -3 વત્તા 6 કૌંસમાં 3 બરાબર 0. સાદુરૂપ આપશો એટલે તમને મેં કીધું તેમ 3 દુ 6, આ -24 અને આ શું થઈ જશે? વત્તા 18. એટલે તમે લખી શકો કે આનો આન્સર પણ શું આવશે? 0 આવશે. તો આ રીતે આપણો જે કેનો જવાબ મળ્યો તે યોગ્ય જવાબ છે અને તેનું આપણે સાદુરૂપ સરળતાથી પણ આપી શકાય છે. ખ્યાલ આવી જશે કેવી રીતે કરવાનું છે. તો આ રીતે તમે તેનું સાદુરૂપ સરળતાથી આપી શકો છો. ખ્યાલ આવી ગયો? ચાલો આગળ વધીએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન તરફ બીજા. ચલો હવે જે પ્રશ્ન છે તે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, એટલે ધ્યાન રાખજો. એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન આવે છે. તો જોઈ લેજો આ પ્રશ્ન કઈ રીતે થાય છે. તો ઉદાહરણ નંબર 15માં મને આપવામાં આવેલું છે કે જો a બરાબર -5,7 હોય, b બરાબર -4 -5 હોય, c બરાબર -1 -6 હોય તો અને d બરાબર 4,5 ક્રમમાં એક ચતુષ્કોણના શિરોબિંદુઓ હોય તો ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ શોધો. ચલો પહેલાં તો હવે તમે કેવી રીતે શોધી શકો તે જુઓ કે ચતુષ્કોણ પહેલાં તો કયા પ્રકારનો છે એમ તો નક્કી કરવું પડે. પહેલાં તો જો તમને ખબર નહીં હોય તો ચતુષ્કોણનો પ્રકાર નક્કી કરો, ત્યારબાદ તેનો અંતઃસૂત્રનો ઉપયોગ કરીને તમે આમાં પણ પ્રકાર શોધીને તેનો અંતઃસૂત્રનો ઉપયોગ કરો. ચોરસ આવે તો બાજુનો વર્ગ, લંબચોરસ આવે તો પાયો ગુણાકારમાં વેદ, સમાંતર બાજુ આવે તો પણ પાયો ગુણાકારમાં વેદ. તો આ બધો કિસ્સો તમે લઈ શકો છો. બટ રીઝન કે કેલ્ક્યુલેશન મોટું, અંતઃસૂત્ર ગણો, કયા પ્રકારનું ચતુષ્કોણ તે ગણો. તો તેના કરતાં શું કરું, મેં અહીંયા એક રચના કરી નાખું. રચના કેવી તો જુઓ કે ઉકેલમાં મેં શું કરું કે બી અને ડીને જોડવાથી તમને ત્રિકોણ ABD અને ત્રિકોણ BCD એમ બે ત્રિકોણો મળશે. એટલે આકૃતિ કંઈક આ રીતે બનશે. જો મેં શું કર્યું છે, BDને જોઈન્ટ કર્યું છે આ રીતે, તો મને બે ત્રિકોણો મળી ગયા. અને ABDના યામ મારા પાસે છે, તો ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર આનો ઉપયોગ કરીને ABDનું ક્ષેત્રફળ મેળવ્યું. તે જ રીતે મારા પાસે BCDના યામ પણ છે, તો ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો ઉપયોગ કરીને આનું ક્ષેત્રફળ મેળવ્યું. અને છેલ્લે બંનેના ક્ષેત્રફળનો શું કરી નાખીએ આપણે? સરવાળો. તો મને શું મળશે? મારા જરૂરી ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ. ચલો તે જ રીતે તમે જો મારે BDને જોઈન કરીને તમે ACને જોઈન કરો ને તો પણ તમારો જવાબ આવશે. હા, એટલે એવું જ નથી કે મેં BD જોઈન કર્યું છે તો તમે પણ BD જોઈન કરો. તમે ACને જોઈન કરશો તો તમને બે ત્રિકોણ મળશે. પહેલું આવશે ABC ત્રિકોણ અને બીજું આવશે ADC ત્રિકોણ. અને તેના માટે તમારે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને જવાબ મેળવવાનો રહેશે. એટલે તમે તમારા હિસાબે એને જોઈન કરી શકો. તો મેં લીધું છે ABD અને ABCD માટે. તો સૌપ્રથમ ત્રિકોણ ABDનું ક્ષેત્રફળ. ચલો ABD લો એટલે પહેલાં શું કરવાનું, તેના યામ પર x1 y1 લખી દેવાનું. એટલે કે આ x1 આ y1, પછી બીને લઈ લેવાનું તમારે x2 y2. તમે કોઈને પણ કંઈ પણ લઈ શકો, એવું કંઈ જરૂર નથી કે મેં લીધું તે. તમે ડીના યામને x1 y1 લઈ શકો, બીના યામને પણ x1 y1 લઈ શકો અને એના યામને પણ x1 y1 લઈ શકો છો. ચલો તો હવે આપણે બધા મૂલ્ય લખી દીધા. ચલો સાદુરૂપ આપો. તો મને મળશે પહેલું હાફ કૌંસમાં -5 કૌંસમાં -5 વત્તા -4 કૌંસમાં 5 ઓછા -7 વત્તા 4 કૌંસમાં 7 વત્તા 5. ચલો આ કેટલું થઈ જશે? -10 ગુણાકારમાં -5 એટલે કે 50 થઈ જશે. આ -4 ગુણાકારમાં -7 એટલે કે +12 થઈ જશે. તે જ રીતે 7 અને 5 12 ગુણાકારમાં 4 એટલે આ શું થઈ જશે તમારા પાસે? 48.
માટે મને જોવા મળશે હાફ કૌંસમાં 50 વત્તા 8 વત્તા 48, સોરી -2 થઈ જશે. 1 મિનિટ, અહીંયા ભૂલ કરેલી છે મેં, ધ્યાન રાખજો. અહીંયા 12 નહીં, પણ અહીંયા શું આવશે, 4 ગુણાકારમાં 2 થશે, એટલે અહીંયા આવી જશે તમારું 8. ચલો સાદુરૂપ આપો તો મને જોવા મળશે 106/2 અથવા તો 53 ચોરસ એકમ. આ તમારું પરિણામ નંબર 1 જે તમને કામ લાગવાનું છે તે. ચલો હવે મારે કોનું મેળવવાનું છે, બીસીડીનું ક્ષેત્રફળ. હવે જેમ બીસીડી લખો એટલે મારે આના પરથી x1 y1 કરી નાખવાના. હવે બીસીડીની વાત કરેલી છે તો બીના યામને પહેલાં લઈ લો તમે x1 y1, સીના યામને હવે લખી દો તમે x2 y2 અને ડીના યામને લખી દો તમે x3 અને y3. એટલે જે યામ લો તેના યામ લખતા જ જવાનું પહેલાં. ચલો સૂત્ર લખો પાછું. તો માટે હવે ત્રિકોણ બીસીડીનું ક્ષેત્રફળ. ચલો બીસીડીનું ક્ષેત્રફળ શું મળશે મને, તો એ મને જોવા મળશે હાફ કૌંસમાં -4 કૌંસમાં -6 -5 વત્તા -1 કૌંસમાં 5 વત્તા 5 તથા 4 કૌંસમાં -5 વત્તા 6. ચલો 6 ને 5 11 -4 એટલે કે વત્તા 44 થઈ જશે. આ 5 અને 5 10 એટલે અહીંયા આવી જશે 10. તે રીતે -5 અને વત્તા 6 એટલે 1 એટલે આ થઈ જશે 4. એટલે મને જવાબ મળશે હાફ કૌંસમાં 44 ઓછા 10 વત્તા 4 એટલે કે મને જવાબ મળશે 19 ચોરસ એકમ. 44 વત્તા 4 એટલે 48 ઓછા 10 એટલે 38 એટલે કે મને જોવા મળશે 19 ચોરસ એકમ. પરંતુ આ તો એબીડી અને બીસીડીનું ક્ષેત્રફળ છે. મને તો એબીસીડી જોઈએ એટલે મારે આનું ક્ષેત્રફળ અને આનું ક્ષેત્રફળનું શું કરવાનો, સરવાળો. ત્યારે મારો ફાઇનલ જવાબ જોવા મળશે. એટલે આથી ચતુષ્કોણ એબીસીડીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર એબીડીનું ક્ષેત્રફળ વત્તા બીસીડીનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે 53 વત્તા 19 બરાબર 72 ચોરસ એકમ. એટલે આ પરથી હું નક્કી કરી શકું છું કે કયું ક્ષેત્રફળ કયું એકમ હશે, 72 ચોરસ એકમ વાળું એક ચતુષ્કોણ હશે. તો આ પ્રકારે મેં આનો જવાબ મેળવી શકું છું અને મને ખ્યાલ આવી શકે છે કે મારો આન્સર કઈ રીતે જોવા મળશે. ખ્યાલ આવી ગયો કઈ રીતે થઈ જશે. તમે આ રીતે એસીને જોડીને પણ તમે એબીસી અને એડીસીનું ક્ષેત્રફળ મેળવીને પણ આ સૂત્ર બનાવીને આ જ જવાબ તમને પાછો જોવા મળશે. તો આજના વિડીયોમાં આપણે અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આની સ્વાધ્યાય 7.3 જે તમારું છેલ્લું સ્વાધ્યાય છે ટેક્સ્ટબુકમાં તેની ચર્ચા કરીશું. સો આ વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.